जन्म निधनम पुत्रयश्च द्वितेर्द्विजा दैत्येश्वरस्य चरितं प्रह्लादस्य महात्मनः मन्वन्तरानुकथनं गजेन्द्रस्य विमोक्षणं मन्वन्तरावताराश्च विष्णोर्हयशिरादयः कौर्म्यं माक्ष्यं नारसिंहं वामनं च जगतपते क्षीरोदमथनं तद्वत् अमृतार्थे दिवौकशां दिव्य स्वर्ग उकशां निवासिनः स्वर्ग निवासिन देवतागण और असुरगण एकदा क्षीर समुद्र मंथन पूर्वक अमृत निष्कासन करने निमंते चेष्टा करते भगवान निर्देश क्रमे भगवान ए मंथन कार्य व्यवहृत मंथन दंड मंदर पर्वत जलमग्न हुए तार निम्न भागरे आधार भूमि न रही दृष्टि बारंबार जेते ऊर्ध्व को उठेले मध्य ए विशाल गुरु भारयुक्त पर्वत ये समुद्रर निम्नगामी होबाकू लगिला भगवान अदित सेठी उपस्थित थिले से मन्वंतरर अवतार अजित भगवान स्वयं कूर्म रूप धारण करी ए पर्वत को पृष्ठदेश धारण कर धरी रखी समुद्र रे एक विशाल सुविशाल सुविस्तृत गच्छब रूप ही निज पृष्ठ रे पर्वत टी तलू एक धरले वर्तमान देवता और असुरगण वासुकी को रज्जु रूपे व्यवहार करी उभय पार्श्वर रही समुद्र मंथन करने को लगिले शतवर्षावधि ये समुद्र मंथित हला से कूर्म भगवान पृष्ठ देश भगवान कूर्मावतार एतिक बेले भगवान कच्छप अवतार ग्रहण करथिले ए मंदर पर्वत को स्वपृष्ठ धारण करने निमंते शतवर्षावधि मथित हुए सागर किछि ता भितर बाहरलानी हताश हेले देवता और असुरगण भगवान देखिले जेतिकी जोर रे मंथन हवा कथा सेतिकी जोर रे मंथन करा जाई पारु नाही एमानकर शक्ति यथेष्ट नुह अवश्य प्रथम भगवान कहिथिले मोर सहायता रे तुम माने समुद्र मंथन करियो एठी विचार कले सब दृष्टि प्रकृत में समुद्र मंथन कर भगवान एमाने निमित्त मात्र खाली छिड़ा होती से जे कर्ता से करुछि सबु एक केवल समुद्र मंथन करे नुहे ये जगतर सर्वत्र आम ये जिनिस अनुभव करने हम जमी गीतार भगवान कहले मया वैते निहता पूर्वम एव निमित्त मात्र भव सभ्य साचिन अर्जुन तुम्हें खाली निमित्त मात्र हुआ मो द्वारा ये समस्त कार्य निष्पन्न हो सारी आउ जहा हबाकू अच्छी मो द्वारा हम तुम किसी चिंता करिवार नहीं तुम खाली निमित्त मात्र छिड़ा होथ केही जानिबेनी मु कली बोली समस्ते तुमको ही योग्य व्यक्ति भाव में प्रशंसा अर्पण करिवे एवं लब्ध सफलता वसु प्रभृति प्राप्त हब तुम्हें मते किए देवे किंतु सर्वमय कर्ता मु केवल समुद्र मंथन किबा महाभारत युद्ध नुह ए जगत रे छोट बड़ जावतीय कर्मर हेतु ओ कर्ता प्रकृत रे भगवान श्री गोविंद श्री पुरुषोत्तम से ही सब किछि करूछंती करी कराउ ठाए मुहि मु बिनु अन्य गति नाही अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते मनुष्य और अन्यान्य व्यक्तिगण अहंकार द्वारा प्रेरित ही भावंती कहंती
ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏଇଟା କଲି, ଶୁଭାଶୁଭ କର୍ମ ମୁଁ କଲି, ଏଇ ଅହଙ୍କାରଟି ଅହଙ୍କାର ବୋଧଟା ଥିବା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ କଲି, କର୍ମର ସୁଫଳ ବା କୁଫଳ ମନୁଷ୍ୟ ଉପରକୁ ଆସିଯାଏ କେବଳ ଅହଙ୍କାରର ପ୍ରଭାବରେ। ପ୍ରକୃତରେ ସେ କରୁନି, ପ୍ରକୃତରେ କେହି କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ସର୍ବମୟ କର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ସେ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର। ଯେମିତି ଆମେ ଅସ୍ତ୍ରଘାତ କଲେ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରକୃତ ଗଛର ଡାଳକୁ ହାଣି ପକେଇଲା କି? ଆଉ ଜଣେ କର୍ତ୍ତା ଅଛି, ଅସ୍ତ୍ର ନିର୍ମିତ ମାତ୍ର। ସେମିତି ଆମକୁ ଅସ୍ତ୍ର କରି ଭଗବାନ ସବୁ କରି ପକାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ସେଠି ବତେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତୁ କେତେବେଳେ ହେଲେ ଚିନ୍ତା କରନା ଯେ ତୁ କରୁଛୁ ବୋଲି। ତୁ ଚିନ୍ତା କରୁଥା, ତତେ ନିମିତ୍ତ କରି ମୁଁ ସବୁ କରୁଛି, କାମ ତୁଟିଲା। ଏଇଟା ହଉଛି ତ୍ରିକାଳ ସତ୍ୟ। ତୁ ଯଦି ମିଥ୍ୟା ଦିଏ ଚିନ୍ତା କରିବୁ, ଆଉ ମୁଁ ତ କଲି, ଆଉ ମୁଁ କଲି ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରିବୁ, କର୍ମର ଫଳାଫଳ ତୋ ଉପରକୁ ଚାଲିଯିବ। ଏଇ ଅହଙ୍କାରକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି କର୍ମର ଫଳାଫଳ ଜୀବକୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ନହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ କର୍ତ୍ତା ଜୀବ ନୁହେଁ, କର୍ମର କର୍ତ୍ତା ପ୍ରକୃତରେ ଜୀବ ନୁହେଁ, ହେତୁ ମାତ୍ର, ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର। ସେ ରୂପରେ ଭଗବାନ ହିଁ ଏ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତଳୁ ପୃଷ୍ଠ ହିଁ ମନ୍ଦର ପର୍ବତକୁ ଧରିଲେ, ଗରୁଡ଼ ପୃଷ୍ଠରେ ମନ୍ଦର ପର୍ବତକୁ ଅଧା ବାଟରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ତାକୁ ଧରିକିରି ଆସିଲେ, ଏମାନେ ଘୁଞ୍ଚେଇ ପାରୁନଥିଲେ ଆଉ ତାକୁ। ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ସ୍ଥାପନ ନିଜେ କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଭୟ ପଟେ ଉଭୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଧାରଣ କରି ସମୁଦ୍ରକୁ ମନ୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ମଥିତ ହେଲା କ୍ଷୀର ସାଗର, ତା ଭିତରୁ ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁ ବାହାରିଲା। ପ୍ରଥମେ କଣ ବାହାରିଲାଟି? କାଳକୂଟ, ଯିଏ ଜଗତକୁ ଜାଳିଦେବାକୁ ବସିଲା। କାଲି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛେ, ତାର ପୁନରୁକ୍ତି ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ପ୍ରଜାପତି ଗଣ ଯାଇ ନିବେଦନ କଲେ। ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ସ୍ତବ ସ୍ତୁତି ସେଠି ଅଛି। ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଭୋଳାନାଥ ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣିକରି ଖୁସି ହେଇଗଲେ। କଣ ହେଇଛି ଚାଲ ଦେଖିବା। ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲେ କାଳକୂଟ ମହାହଳାହଳମୟ ବିଷ ଯୁଆଡେ ଯାଉଛି ସବୁ ପାଉଁଶ କରି ପକଉଛି। ବୃକ୍ଷଲତା, ମନୁଷ୍ୟ, ପଶୁପକ୍ଷୀ ନୁହଁ, କାଷ୍ଠ ପାଷାଣ ଯାହା ପାଉଛି, ଯାହା ଦେହରେ ବାଜୁଛି ତାକୁ ଭସ୍ମ କରି କରି ଯାଉଛି। ଯେମିତି କାଲି ମୁଁ କହିଥିଲି ନା, ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ମଧୁ ବା ଘୃତକୁ ଆମେ ଯେପରି ଦୁଇ ହାତରେ ଏକାଠି କରି ସଂଗ୍ରହ କରୁ, ଘିଅ ବା ମହୁ, ସେମିତି ସେ ବିଷକୁ ଉଭୟ ହସ୍ତରେ ଭଗବାନ ନୀଳକଣ୍ଠ ତରବର ହୋଇ ସଂଗ୍ରହ କଲେ, ଏକାଠି ଉଛି ଆଣିଲେ ଚତୁର୍ଦିଗରୁ। ଉଭୟ ଅଞ୍ଜଳିରେ ତାକୁ ଧାରଣ କଲେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ପାନ କରିଦେଲେ। ଇଏ ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମ ଏ ଜଗତରେ ଆଉ କେହି କୋଉଠି କେବେ କରିନେ କି କରିପାରିବ ନାହିଁ ଏଭଳିଆ କର୍ମ। ହେ ଶଙ୍କର, କିଭଳି ଏଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟ କଲ? ନା ଭଗବାନଙ୍କ ବଳରେ, ଭଗବାନଙ୍କ ବଳରେ। ଶ୍ରୀ ଗୋବିନ୍ଦ ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ମୋର ମତି ନିରନ୍ତର ଥିବାରୁ ସେ ହିଁ ମତେ ରକ୍ଷା କରିବେ। ମୁଁ ତ କିଛି ମନ୍ଦ କାମ କରୁନି। ଜଗତ ଜଳି ଯାଉଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥିରେ ସେ ମତେ ସହାୟତା କରିବେନି? ନିଶ୍ଚୟ ସହାୟତା କରିବେ। କଣ ହେଲା? ସେ ଯୁଆଡେ ଗଲା, ସେ ଗରଳ ଜାଳି ଜାଳି ଚାଲିଲା, କଣ୍ଠ ଦେଶଟାକୁ ଅଧା ପୋଡା କରି ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଲା। ସେଦିନଠୁ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ହେଲେ ନୀଳକଣ୍ଠ। ସମସ୍ତେ ସ୍ତବସ୍ତୁତି କଲେ। ଏଇ ନୀଳ ଅଂଶଟି କଣ୍ଠ ଦୋଷରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଗୌରବ। ଯେମିତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀବତ୍ସ ପାଦଘାତ, ଭୃଗୁଙ୍କ ପାଦ ଚିହ୍ନ, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ବକ୍ଷରେ ତାଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ, ଭକ୍ତ ବାତ୍ସଲ୍ୟର ଚିହ୍ନ। ଭଗବାନ କେଡ଼େ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ଦେଖ, ତାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ। ସେମିତିକା ଏଇ ଯୋଉ କଣ୍ଠ ଦେଶର ନୀଳ ରଙ୍ଗ ଜଗତ କଲ୍ୟାଣ କାରିଣୀ ବୁଦ୍ଧି, ଜଗତ କଲ୍ୟାଣ କାରିଣୀ କର୍ମ। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ଗରଳ ପାନ କରିଥିଲେ। ସେ ତାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଚିହ୍ନ ରହିଛି କଣ୍ଠ ଦେଶରେ।
समस्ते स्तुति स्तव कले प्रथम भवानी स्तुति कले तापर ब्रह्मा इंद्र अग्नि वायु समस्ते मुनि ऋषि सिद्धचारण गुह्यक समस्ते स्तुति कले श्री शिव को समस्त अति उच्च स्थान देले एवं एमाने जो हताश हो पड़ी असुर आउ देवता गण समुद्र मंथन आउ आमे पारिबानी ये सब तो जली पड़ी ध्वंस हो गला बिगड़ी थिले समस्ते देवता मानक ऊपर तमे कि बुद्धि बतैल आमको तमे आमर गोपन संधि करी आम सहित गोपन आमर शत्रु हिच तमे भी जलीज आम भी जलीजु स्वर्ग राज्य अनेक काल आम अधिकार कर रखिलु बोली तमे ये गोटे काम आमको बतैल अमृत बोली उड़ा बाहर जहा जो शिव विषपान करने एम टे शांत हो गले कैसे असुरगण टे शांत हो गले नुआ प्रेरणा आसला समस्त मन में भगवान मध्य समस्त उत्साहित कले उत्साहित बाणी से तेजियान कले एवं पुनर्बार समुद्र मंथन क्रिया आरंभ होला बाहर कामधेनु ऋषि माने नेले यज्ञ हबी प्रदान कारिणी कामधेनु पुनर्बार समुद्र मंथन करते तन्मध्य उत्पन्न हेले कैसे ना पद्मरागमणि कौस्तुभ पद्मरागमणि कौस्तुभ भगवान अजित सेउटिकी नेले ताको निज कंठ देश से परिधान कले से मागे नेले समस्त कही समस्त आगे यज्ञ आमको दिंतु मत दिंतु आ कहीं किसी कहले भगवान तो मागुंट अजित देदेले पद्मरागमणि दिए कौस्तुभमणि यू बाहरी पुणी समुद्र मंथन करते तन्मध्य बाहर उच्चैश्रवा अश्व श्यामकर्ण जार कान गुड़िक देखा कला रंगर बा नील रंगर एवं तलू को लंबिकी थाए खूब लंबा लंबा कान घोड़ार कान ठिया ही रहा कथा किंतु ये जातीय घोड़ार कर्ण गुड़िक तलू को लंबिकी थाए श्यामकर्ण कहते उच्चैश्रवा अति उच्च कोटीर उच्च जातिर से तले आकाश को उठिला समुद्र धीरे धीरे ऊर्ध्व को उठिला से समस्ते बड़ लोभ कले से वस्तु टी देखी घोटक टी देखी समस्ते लोभ कले उठिके मु नेबी उठिके मु नेबी भगवान अजित ठारी देले देवता निरव रह चुप रह बड़ी कही पकेले कहले घोड़ाटा आमे नबू अजित भगवान कहले अच्छा ठीक अच्छे देवता मैंने ये तो मागिले तुम पूर्व कहलनि तुम दरकार था आउ नियंतु से माने बड़ी से घोटक टी नेले उच्चैश्रवा तापर बाहर ऐरावत हस्ती चतुष्दंत विशिष्ट समग्र विश्व को उज्ज्वलित कला भलिया भंगी दुग्धवर्ण कांति समग्र देह एवं रौप्य कांति दंत गुड़िक चारिटा दांत ऐरावतर चारिटा दांत बड़ बड़ दांत चारिटी बाहर सब हाथी मान जोड़े दांत ऐरावतर चारोटी दांत से ऐरावत हस्ती ताको इंद्र ग्रहण कले ता पछरे बाहरला पारिजात 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 वृक्ष स्वर्गर नंदन कानन यार योग्य स्थान बोली से स्थापना करागला से तलू तो स्वर्ग देवता माने नाहंती असुर माने विजय लाभ करिसेंती जे तले स्वर्ग भोग करिवो पारिजात तार भोगरे आसीबो पारिजात बाहरला तापरे बाहरले अप्सरागण काली नाम सब आम उल्लेख करते केते 10-12 जन 14-15 जन अप्सरांगर नाम जिते बड़ बड़ अप्सरा अच्छा उर्वशी को त्याग छाड़िले आ समस्त समुद्र मंथन बाहर उर्वशी केवल नारायण ऋषिंगर जघन उत्पन्न होते से अलगा वस्तु उर्वशी आ घृताची प्रमलोचा प्रमुदबरा रंभा मेनका तिलोत्तमा शैलुषी इत्यादि समस्त इत्यादि सब बड़ बड़ एमाने सब अति उच्च कोटीर एमाने विश्व विमोहन करने समर्थ जड़े 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 अप्सरा समग्र विश्व को मुग्ध करदे मोहित करदे समर्था एमाने समस्ते उत्पन्न हेले दिव्य अलंकार दिव्य तनु दिव्य जौवन दिव्य वस्त्रालंकार भूषिता है एमाने नृत्य और संगीत माध्यम धीरे 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 जगत विस्तार करदे आमोदमयी गांधर्व विद्या
ଗାନ୍ଧର୍ବ କଳା ଅପ୍ସରାଗଣ ବାହାରିଲେ। ଅପ୍ସରାଗଣ ମଧ୍ୟ ଦେବତା ଦେବଲୋକରେ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେବା କାରିଣୀ ରୂପେ ସେମାନେ ନିହିତ ରହିଲେ। ତାପରେ ଅପ୍ସରାମାନଙ୍କ ପରେ ବାହାରିଲେ କିଏ? ସେ ଦେବୀ ରମା, ଇନ୍ଦିରା, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଭାବରେ ମନ୍ଥନ କରନ୍ତେ, ସେତିକି ବେଳେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏ ବିଶ୍ୱ ହଠାତ୍ ଯେମିତି ସେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉତ୍ଥିତ ହେଲେ, ଦିବ୍ୟ ରୂପ, ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ତାଙ୍କର ରୂପ ଲାବଣ୍ୟ, ଯୌବନ, ବସ୍ତ୍ରାଳଙ୍କାର, ଗତିଭଙ୍ଗୀ, ଦୃଷ୍ଟିପାତ, ଭ୍ରୁଭଙ୍ଗୀ, ନେତ୍ରଲୀଳା ଯାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଅବଶ୍ୟ କେବଳ ବିଳାସ ଢାଞ୍ଚାରେ ନୁହେଁ, ଭକ୍ତି ମିଶ୍ରିତ ବିଳାସ। ଜଗଜ୍ଜନନୀ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶଭୂତା ଶକ୍ତି। ଅନ୍ନଦାତ୍ରୀ, ବିଶ୍ୱର ପିପିଲିକାଟିଏ, ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟିଏ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ହିସାବରେ ରଖିଛନ୍ତି। ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟି ଆଜି କ'ଣ ଖାଇଲା? 11ଟା ବାଜିଲାଣି, ତା ପାଖରେ ତା ଆହାର ପହଞ୍ଚିଲାଣି କି ନାହିଁ? ଏ କାର୍ଯ୍ୟଟା କିଏ କରିବ? ଏ କାର୍ଯ୍ୟଟା କିଏ କରିବ? ଆମର ପ୍ରଥମ ଦରକାର କ'ଣ? ପ୍ରଥମ ଆହାର ଦରକାର। ଆଉ ଆମକୁ 1000 ଜିନିଷ ଆମ ପାଖରେ ଥିଲେ କ'ଣ ହବ? ଯଦି ଆହାର ମୁଠେ ନାହିଁ, ଦିନ 3ଟା କି 4ଟା ବାଜିଗଲା, ଚୁଡ଼ା କି ଚାଉଳ ମୁଠେ ଖାଇବାକୁ ପାଇଲେନି, ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ହବ? ବାକି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣରତ୍ନ ଅଷ୍ଟନିଧି ଉପରେ ବସିଥିଲେ। ଯାବତ ଭେରିଏତ ଉଦରମ୍ ତାବତ ସତ୍ୱଂ ହି ଦେହିନାମ୍ ଅଧିକମ୍ ଯୋଭିମନ୍ୟେତ ସସ୍ତେନ ଦଣ୍ଡମ ଅର୍ହତି। ଯାବତ ଭେରିଏତ ଉଦରମ୍, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଦର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇନି, କାଳିଦାସ କହିଥିଲେ ପରା, ତ କବିତା କୁତ ନାଇଁ କି? ଅନ୍ନ ଚିନ୍ତା ଚମତ୍କାରା କାତରେ କବିତା କୁତ। ଗୋଟେ ଦିନ ଖାଇବାକୁ ଥିଲା କାଳିଦାସ ଘରେ, ସକାଳୁ ମା କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି ଖାଇବାକୁ। କାଳିଦାସ କହିଲେ ଆଉ କିଛି ତ ନାହିଁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ଯାଉଛି, ବାଟରେ କୋଉଠି କ'ଣ ମିଳିବ ପରା, କପାଳକୁ ଆଉ ଧରିକିରି ପଳେଇଲେ। ରାଜସଭାରେ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ଯାଇକରି ବସିଲେ, ଆଲୋଚନା ହେଲା, ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଭୋକରେ ପେଟ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଜଳୁଛି କାଳିଦାସଙ୍କର। ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ କ'ଣ ଗୋଟେ ପଚାରିଲେ, ଶିଶୁ କହିଲେ କ'ଣ କାଳିଦାସ ଆଜି ଚୁପ୍ ହେଇ ବସିଛନ୍ତି, ମୁହଁ ଶୁଖେଇକିରି, କ'ଣ ହେଇଛି ଘଟଣା? କହି ପକେଇଲେ, ଆଜ୍ଞା ଅନ୍ନ ଚିନ୍ତା ଚମତ୍କାର, ଖାଇବାକୁ କିଛି ମିଳିନି ସକାଳୁ, ଆଉ କି କବିତା ବାହାରିବ ପାଟିରୁ? ସେଇଦିନ ସମସ୍ତ ଭରଣ ପୋଷଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ, ଯେ କବିଙ୍କର ଚିନ୍ତା ରହିବନି, ତାଙ୍କର ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରି ତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ତାଙ୍କ ଅଜ୍ଞାତରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଖାଦ୍ୟପେୟ ସବୁବେଳେ ଭରପୁର ହିଁ ରହିଥିବ। ସେଇଭଳିଆ ଯୋଉ ଆହାର ଆମର ଏକାନ୍ତ ପ୍ରୟୋଜନ, ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟୋଜନ, ସେଇ ଆହାର ପ୍ରଦାୟିତ୍ରୀ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଇନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କୁ ଆସନଟି ଆଣି ପ୍ରଥମେ ଦେଲେ, କିଏ ସେ ଛତ୍ର ଦେଲେ, କିଏ ସେ ଅଳଙ୍କାର ଦେଲେ, ବହୁତ ଘଟଣା। ତାପରେ ସମସ୍ତ ତୀର୍ଥମାନେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲେ, ସମସ୍ତ ଦିଗ୍ଗଜ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେମାନେ ସବୁ ଜଳରାଶି, ପବିତ୍ର ଜଳରାଶି କଳସରେ ଧରି ହସ୍ତିଗଣ ତାଙ୍କର ଅଭିଷେକ କଲେ। ସିଦ୍ଧ ମୁନି ଋଷିଗଣ ବସି ମନ୍ତ୍ରୋଚ୍ଚାରଣ ପୂର୍ବକ ଅଭିଷେକ କଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅଭିଷେକ କରି ତାଙ୍କୁ ପଦ୍ମାସନା ପଦ୍ମମାଳାରେ ବିମଣ୍ଡିତ କଲେ ସମସ୍ତେ। ସେ ତାଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଲା। ସେ ଦେବୀଙ୍କର ବେଶ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ପୂଜା, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। କାଲି ମୁଁ କହିଥିଲି ନା, ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆମକୁ ମିଳୁଛି, ମୁନି ଋଷି ମାନଙ୍କର ଦୋଷ କୋଉଠି ଅଛି ଏଠି ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। 10-8ଟି ଶ୍ଲୋକରେ ମୁନି ଋଷି ମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା କୁହାଯାଇଛି। କୋଉଠି କୋଉଠି ତାଙ୍କ ଅଜ୍ଞାତରେ ମହାତ୍ମା ମହାପୁରୁଷ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମୁନି ଋଷି ସାଧକ ତପସ୍ୱୀ ମାନଙ୍କର ଦୋଷ ରହିଯାଉଛି। ଏଟା କିଏ ଦେଖେଇବେ? ଶାସ୍ତ୍ର ଦେଖେଇବେ। ଆଉ ମୁନି ଋଷି କଣ, ଏଠି ତମର ଦୋଷ ରହିଗଲା, ଏଟାକୁ ଠିକ କର, ଏଟା ତମର କ୍ଷତିକାରକ, ଏଟା ତମର କଳୁଷ। କି ଢଙ୍ଗରେ ସେଇଟାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି? ତ ଦେବୀ ଇନ୍ଦିରା ଚିନ୍ତା କଲେ, ମୁଁ ପତି ରୂପେ କାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବି? ମୋର ଦରକାର ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବ୍ୟକ୍ତି,
ସେ ଜଣ ଜଣ କରି ବାଛୁଛନ୍ତି। ଅସୁର ମାନଙ୍କୁ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଜଣ ଜଣକୁ ବାଛୁ। ଶେଷକୁ ଯେତେବେଳେ ସିଦ୍ଧ ମୁନି ଋଷି ମାନଙ୍କର କଥା ଆସିଲା, ଏମାନେ କଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଦୋଷ ବା କଳମସ ନାହିଁ, ଏହା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କର ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ମୁନି ଋଷିଗଣ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଶୁଦ୍ଧ ନିର୍ମଳ ପବିତ୍ର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମନ୍ୟୁ ବା କ୍ରୋଧକୁ ଜୟ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। କେଞ୍ଚରେ ଦୋଷ ଦେଖିଲେ କାହାର କ୍ରୋଧ ହୁଅନ୍ତି, ଅଭିଶାପ ଦିଅନ୍ତି। ଏ ଦୋଷଟା ଅଛି। ଏଇ ଦୋଷଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି 10-15ଟା ଦୋଷ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। 10-15ଟା ଦୋଷ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ ଭରପୁର, ଭଗବାନଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ତପୋ ବଳରେ ଯୋଗ ବଳରେ ଲାଭ କଲେ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପ୍ରତି ଏମାନଙ୍କର ଏକ ଆସକ୍ତି ରହିଯାଇଛି। କେମିତି ମୁଖ୍ୟ ହୋଇଯିବ, ଏ ଗୋଟେ ଦୋଷ। ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍କାମ ଭାବ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଭଳିଆ ଦୋଷ ଯୋଉଟା ଗୁଣ ଭଳିଆ ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଦୋଷ ପରମାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏମିତି ବିଚାର କରାଯାଇଛି। ଏମିତି ବିଚାର କରି 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 ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏ ପରିଶେଷରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଲୋକ ଦୁଷୁଛି, ଗୋଟିଏ ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଲୋକ ଦୁଷୁଛି, ଯାହା ପାଖରେ କୌଣସି ଦୋଷ ଦେଖାଯାଉନି, କୌଣସି ଭୁଲ ଦେଖାଯାଉନି। ସେ କିଏ? ସେ ସାକ୍ଷାତ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ମନ୍ୱନ୍ତରାବତାର ଶ୍ରୀ ଅଜିତ। ଅଜିତ ଭଗବାନଙ୍କ ଗଳାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ନିଜେ ଯାଇ ସେ ପଦ୍ମମାଳା ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଅର୍ପଣ କଲେ। ଅର୍ପଣ କରନ୍ତେ ଭଗବାନ ଅଜିତ ସ୍ୱ ଆସନରେ ଉପବେଶନ କରାଇଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ। ଇଏ ଯେତେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରେ ଥିଲେ, ଇଏ ଦେବତାଗଣ, ଅସୁରଗଣ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଏ କନ୍ୟାଟି ଆମ ଦଳକୁ ମିଳନ୍ତା କି, ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଅଜିତ ଭଗବାନଙ୍କର ଗଳା ମଣ୍ଡନ କଲେ ସମସ୍ତେ ନିରବ ରହିଲେ ଓ ସମସ୍ତେ ଜନନୀ ରୂପେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ଏ ଗଲେ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ। ସରିଲା। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି ପରେ ପୁନର୍ବାର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ଇଏ ଅଧ୍ୟାୟ ସରିଲା ପରେ ପାଲା, ଯେତେବେଳେ ପୁନର୍ବାର ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ କରାଗଲା, ଦେବତା ଓ ଅସୁରଗଣ ମିଶି ସମୁଦ୍ରକୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଭାବରେ ମନ୍ଥନ କଲେ। ଶ୍ୟାମଳ ବର୍ଣ୍ଣ ପରମା ସୁନ୍ଦରୀ ବିପୁଳ ରୂପ ଭାର ମଣ୍ଡିତା ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ରୂପସୀ କନ୍ୟା, ଚଞ୍ଚଳ ନୟନା ବାରୁଣୀ ଦେବୀ। ବାରୁଣୀ ଦେବୀ କନ୍ୟା ରୂପରେ, ଗୋଟିଏ କିଶୋରୀ ରୂପରେ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରୁ ଉତ୍ଥିତ ହେଲେ। ଏ ବାରୁଣୀ କିଏ? ମଦିରା। ମଦିରା, ମଦିରାର ଅନ୍ୟ ଏକ ନାମ ବାରୁଣୀ। କହନ୍ତିନି ବଳରାମ ବାରୁଣୀ ପାନ କରିଥିଲେ ବୋଲି, ନା ହଉଛି ବାରୁଣୀ। ତାର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନାମ ମଦିରାର ବାରୁଣୀ। ଏ ବାରୁଣୀ ଦେବୀ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲେ କନ୍ୟା ରୂପରେ, ଭଗବାନ ଅଜିତ କହିଲେ ରହ, ଇଏ କନ୍ୟାଟି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା ବେଳକୁ ବଡ଼ ଜୋରରେ ବଳ ଖଟେଇ ରାକ୍ଷସ ମାନେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ କରିଥିଲେ। ଏ କନ୍ୟାଟିକି ସେମାନେ ନିଅନ୍ତୁ। ବଡ଼ ଖୁସିରେ ରାକ୍ଷସ ବାହିନୀ ଅସୁରଗଣ ବାରୁଣୀ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଏଉଟି ସେମାନଙ୍କ ଭାଗରେ ପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ସେମାନେ ନିସଂକୋଚ ଭାବରେ ବାରୁଣୀ ପାନ କରନ୍ତି। ବାରୁଣୀ ପାନରେ ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ଅଛି। ଦେବତା ଓ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ବାରୁଣୀ ପାନରେ ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଦୈବାତମାନେ ଯଦି ଭୁଲ କ୍ରମେ କିମ୍ବା କୌଣସି କାରଣରୁ ବାରୁଣୀର ସ୍ପର୍ଶ ହେଲା ମଦିରାର, ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ନହେଲେ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇପାରିବେନି। ଯେମିତି ବଡ଼ ଧରଣର ଜୀବ ହତ୍ୟା, ଅବଧ୍ୟବଧନ, ଅବଧ୍ୟବଧ କଲେ ତା ପାଇଁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ହୁଏ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାପ କର୍ମ କଲେ ତା ପାଇଁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କର୍ମ କଲେ ଯାଇ ଉଦ୍ଧାର ହବ, ଶୁଦ୍ଧ ହବ, ନିର୍ମଳ ହବ। ଏମିତି ବାରୁଣୀ ପାନ କରନ୍ତେ
तापे प्रायश्चित व्यवस्था अच्छी नहले या उपरे बहुत दोष आरोप कराई यहाँ आर्य और देवता मान किंतु दैत्य मान राक्षस मान कौन से कटकणा नहीं से इच्छा अनुसार बारुणी पान करें बारुणी दि जाए ये बारुणी कन्या उत्पन्न हेले बारुणी कन्या उत्पन्न हुए ता अंते पुनर्बार जो समुद्र मंथन करा गला ये पर्यंत अमृत उत्पन्न होनी मिलूनी सब गोटे 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 बाहर केतटा जिन बर्तमान सुधा 9टा है कि भागवत आम 11टी जिनस देखा अन्य माने कहते 14टी जिनस इतर उत्पन्न होता बोली प्रथमे कालकूट तापरे कौन उत्पन्न कामधेनु द्वितीय कामधेनु तृतीय कौस्तुभ चतुर्थ पारिजात पारिजात ना कौन उच्चैश्रवा पंचम ऐरावत तापर पारिजात पारिजात पर अप्सरागण अप्सरागण पर लक्ष्मी लक्ष्मी पर बारुणी 9 बारुणी पर जितेबले अमृतर अभाव उपलब्धि करी महातेजरे देवता और राक्षसगण अजित भगवान सहायतार समुद्र को मंथन करती जड़े दिव्य पुरुष तन्मध्यरु उत्पन्न होले ये पुरुषंकर बड़ सुंदर वर्णना अच्छी बड़ सुंदर वर्णना अच्छी ताकर मुख किपरि वक्ष किपरि बाहु किपरि उदर किपरि ए समस्त सुंदर वर्णना रही से किपरि वस्त्र पिंधि किपरि शोभामान देखा जाउथले केमि अलंकार पिंधि बहुल वर्णना अच्छी कंकल और बलय विमंडित बलिष्ठ बाहु जुगल से एक कलश हस्तरे धारण पूर्वक उत्पन्न हेले ये होचंती धन्वंतरी अमृत कलश हाथ में धरी समुद्र गर्भरु प्रकाश पाइले धन्वंतरी ये धन्वंतरी और अमृत दुटी मिशुची जोड़िया जिनसर उत्पत्ति धन्वंतरी आउ अमृत हाथ में धरी से उत्पन्न धन्वंतरी परवर्ती काल रे स्वर्गर वैद्य रूपे चिकित्सक रूपे ये धन्वंतरी होउछन्ति स्वर्ग वैद्य यांकर हविर्भाग अच्छी धन्वंतरी को एत उच्च आसन दिखाई जो यज्ञ भाग यज्ञ जो हवि अर्पण करा जाउची हव्य तो तार भाग अच्छी सब कार केते अंश से पाइबे इंद्र केते पाइबे अग्नि केते पाइबे वायु केते पाइबे एटा सब रही इधर धन्वंतरी मध्य गोटे भाग अच्छे एटा कम कथा नुहे यज्ञ भाग पाइबा एटा कम कथा नुहे मुनि ऋषि मानकर यज्ञ गोटे भाग रहुछि ए यज्ञ भाग द्वारा हव्यांश द्वारा देवता माने शक्तिशाली हृष्टपृष्ट कहते मन थी आपण मानकर अश्विनी कुमार भाग नथिला अश्विनी कुमार द्वय देव अंश जात न देवलोक सेमानंकर यदि इच्छा थिला आमे केमती यज्ञ अंश पांदु अश्विनी पाई नथिले भाग नथिला एकदा बृहस्पति मध्यम गुरुदेव मध्यम इंद्र पाखे कथा नवेदन कले आमको यज्ञ गोटे भाग दि जाऊ आमको यज्ञ गोटे भाग दि जाऊ इंद्र मना कले कहले नाई तुम मैंने यज्ञ भाग पाइबा को समर्थ नुह तुम्हें अमुक विद्या जान देवलोकर से गोटे विद्यार प्रश्न कले ये विद्या ज्ञान नथिले यज्ञ भाग पाई परिबनी अधिकार नहीं अश्विनी कुमार द्वय से बड़ चिंता कले विद्या आम केमी हासिल करवा सी आसिले जड़े ऋषि निकट को दधीची निकट दधीची ना दधीची निकट को आसिले
ଦଧିଚିଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି କହିଲେ, ଭଗବାନ ଏ ବିଦ୍ୟା ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମର ଯଜ୍ଞ ଭାଗ ଆମେ ପାଇପାରିବୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ବିଦ୍ୟା ଅଛି। ଦଧିଚି କହିଲେ, ହଁ ଅଛି ଯେ ୟାକୁ ଯଦି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ ଶିଖେଇ ବସିବି, ଇନ୍ଦ୍ର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବଜ୍ରପାତ କରିବେ, ମୋର ମୃତ୍ୟୁରେ କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତମମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଯଦି ତୁମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବି ବିଦ୍ୟା, ଆରମ୍ଭ କଲା ମାତ୍ରେ ଯଜ୍ଞ ଇନ୍ଦ୍ର କେବେ ହେଲେ ସହ୍ୟ କରିବେନି, ବଜ୍ରପାତ ପୂର୍ବକ ମୋର ମସ୍ତକ କାଟିଦେବେ। କାଟିଲେ ତମର ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର ରହିଗଲା, ଆଉ ମୋ ଛଡା ଏ ବିଦ୍ୟା ତାକୁ କିଏ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରିବନି। ତେଣୁ ଏମିତି ଗୋଟିଏ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ରଖିବା, ଏମିତି ଗୋଟିଏ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଯୋଉଥିରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ଯେମିତି ହେଲେ ସଫଳ ହବ। ତେଣିକି ଯାହା ହଉଛି ହଉ, କିଏ ବଞ୍ଚୁ କି କିଏ ମରୁ ସେ କଥା ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥା, ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ସଫଳ ହବ। ୟା ବୋଲିକରି ସେ କଣ କଲେ, ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତ ସର୍ଜରୀ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଦୁହେଁ ଯାକ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ମସ୍ତକ ଟିକେ କାଟିଦେବୁ, ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ କାଟି ଦେଇକରି ତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବୁ, ଆପଣଙ୍କର ଏ ମସ୍ତକଟି ବାହାର କରିଦେଇ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବୁ। ସେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଥିବ, ପଚିଯିବନି, ସଢ଼ିଯିବନି, କିଛି ନଷ୍ଟ ହବନି, ତାକୁ ଠିକ ରଖା ହେଇଥିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘୋଟକର ମସ୍ତକ ଛେଦନ କରି ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରୀବାରେ ତାକୁ ଯୋଡ଼ିଦେବୁ, ଯୋଡ଼ିଦେବୁ। ଆପଣ ସେଇ ଘୋଟକ ବଦନରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ, ବେଦର ଏହି ଗୋପନ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଦେବେ। ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟା ହାସଲ କଲେ ଯଜ୍ଞ ଭାଗର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ। ଯଦି ଦୈବାତ ଆପଣଙ୍କର ସେ ମସ୍ତକଟିକି ଇନ୍ଦ୍ର କାଟି ଦିଅନ୍ତି, ସେ ଘୋଟକ ମସ୍ତକଟି ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଓରିଜିନାଲ ମସ୍ତକଟା ପୁନର୍ବାର ନ୍ୟାସ କରିଦେବୁ। ଏବଂ ସେଇଭଳିଆ ଘଟଣା ହେଇଥିଲା। ଘୋଟକ ମସ୍ତକଟିଏ ଯୋଡ଼ା ହେଲା, ଇନ୍ଦ୍ର ସେଟିକି କାଟିଦେଲେ। କାଟିଦେଲା ପରେ ଋଷିଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ମସ୍ତକଟି ପୁନର୍ବାର ଏମାନେ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ। ଋଷି ପୂର୍ବବତ୍ କହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ ଛେଦନ ପୂର୍ବକ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗର ନ୍ୟାସ ସେଠି ଯୋଡ଼ିବା, ଅଙ୍ଗ ଯୋଜନ, ଏଇଟା କାର୍ଯ୍ୟରେ କଣ ହୋଇଥିଲା? ହଉ, କଳ୍ପନାରେ ତ ଥିଲା, କଳ୍ପନାକୁ ତ ଆସିଥିଲା। ଯଦି ଆମେ କହିବା ମିଛ କଥା ଗୁଡାକ ଏମିତି ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି, ସତେ ମୁଣ୍ଡରେ କାଟିକରି ଯୋଡ଼ି ଦଉଥିଲେ କି ଆଜି ବନ୍ଧ ଆମର ଡାକ୍ତରମାନେ ପାରିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ପ୍ରାଚୀନ ସଂସ୍କୃତିର କଳ୍ପନାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିଲା। ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବା ଯେପରି ଏମାନଙ୍କର କଳ୍ପନା ବିଳାସ ଥିଲା, ତ ସାମାନ୍ୟ କଳ୍ପନା ନୁହଁ। ଯୋଉଠି ଦେଖିବା କଣ ଆକାଶରେ ରଥ ଯିବା ଆସିବା କରିବା କଥା ପୁରାଣରେ ଲେଖା ହୋଇଛି। ପୁଷ୍ପକ ବିମାନ ଦେଇ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବିମାନ, ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ କଳ୍ପନା, ସେ ବୋଧେ ରୂପରେଖ ନବାକୁ ସେମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି କରିଥିଲେ କି ନାହିଁ କହି ହଉନି। ବୋଧେ ପ୍ରଳୟ ହେଇଯିବ, ସେଟା ମାନେ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିପାରିବେନି। ମହାକାଶରେ ବିଶାଳ ସହର ନିର୍ମାଣ, ତ୍ରିପୁରାସୁର କଥା ମନେ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର? ଏବଂ ସେଇ ସହରଟି, ସେ ତ୍ରିପୁର ସହରଟି ଭାସମାନ ବଡ ଟେରିଫିକ ସ୍ପିଡରେ ଆକାଶରେ ସେ ଗତାଗତି କରିପାରିବ। ଏବଂ ସେଗୁଡାକ ସେ ଗତାଗତି କରିବ, ତା ପାଇଁ କୌଣସି କଳକାରଖାନା, ଗିୟର ବାକ୍ସ ନାହିଁ ଘୁଞ୍ଚିବାକୁ, କି ସୁଇଚ ଟିପିବାକୁ ହବନି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, କି କମ୍ପ୍ୟୁଟରାଇଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ମାନସିକ, ମନରେ ଭାବନା। ଆପଣ ପୁଷ୍ପକଟା ମାନସିକ ନା? ରାମାୟଣରେ ଯୋଉ ପୁଷ୍ପକର କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି,
ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସେଟା କାମ କରିବ। ଯୋଉ ଥିଙ୍କିଂ ଆସିବ ଆମର ସେ ଥିଙ୍କିଂଟା ତାର ମେସିନରେ ଏଫେକ୍ଟ କରିବ। ମୁଁ ଟିକେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇଲି, ଏଠି ଆମର ବିମାନର ଗତି ଆଉ ଟିକେ ବଢିବା ଦରକାର। ଏଠି ସାମାନ୍ୟକୁ ପର୍ବତ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ସେ ପର୍ବତ ଗୁଡାକ ସେ ବିମାନ ଆପେ କରି ଯାଇପାରୁଥିବ। ଅବଶ୍ୟ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଥାଇ ସୁଇଚ ମାଧ୍ୟମରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋମାଗ୍ନେଟିକ ସିଷ୍ଟମ ମାଧ୍ୟମରେ ଚନ୍ଦ୍ରଲୋକରେ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଚାଳିତ କରିପାରୁଛୁ। ମାଟି ଖୋଳିକିରି 4 ଫୁଟ ତଳର ମାଟି 3 ଫୁଟ ତଳର ମାଟି ଚନ୍ଦ୍ରଲୋକରେ ବାହାର କରି ତାକୁ କେମିକାଲି ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାହଉଛି। ସେଠି ଏସିଡ ଦେଇକରି ତାକୁ ତରଳା ହେଉଛି। ତା ଦେହରେ କି ଧାତୁ କଣ ଅଛି ସେଠୁ ରିପୋର୍ଟ ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଏଠି ସୁଇଚ ଅପରେଟ କରାହଉଛି। ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ସେଟା ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ହଉଛି ସେ କାମ। ଏତେ ବାଟ ଆମେ ଆଗେଇଲେଣି। ଏଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ସେଭଳିଆ ମାନସିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପାଖାପାଖି। କିନ୍ତୁ ତ୍ରିପୁରାସୁରର ଯୋଉ ତ୍ରିପୁର 3 ମହଲାର ଗୋଟେ ସହର, ତା ଭିତରେ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ବାସ କରୁଥିଲେ। ସେଟା ଆକାଶରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଥିଲା, ଦୁଶୁନଥିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁନଥିଲା। ତାକୁ କିଭଳିଆ କି ଧାତୁରେ କେଉଁଥିରେ ତିଆରି କରିଥିଲେ ତ୍ରିପୁରାସୁର, ସେଟା ଚିନ୍ତା ହେଇଗଲା ଦେବତାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି। ସେ ସହରଟା ମାଧ୍ୟମରେ ତ୍ରିପୁର ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ଜଗତକୁ ଜୟ କଲା। ସବୁଥିରେ କେହି ତାକୁ ପାରିଲେନି କୋଉଥିରେ। ସେ ଗୋଟିଏ ତ୍ରିପୁରର ଗତାଗତି। ସେଇ ପୁରଟା ଆକାଶରେ ଇତସ୍ତତ ଗତାଗତି କରୁଥାଏ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ। ଏତେ କ୍ଷିପ୍ର ଗତି, କୌଣସି ରଥପଥ ଜରିଆରେ ତାକୁ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଏ ତ୍ରିପୁରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଶିବଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନାଁ ରହିଗଲା, ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେଲା, ଗୋଟେ ଟାଇଟଲ ଦିଆହେଲା ତ୍ରିପୁରାରୀ। ଶିବଙ୍କୁ ତ୍ରିପୁରାରୀ ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ। ଏତେ ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି କଣ ହୋଇଥିଲା ଆମେ ମିଛ ବୋଲି କହିଦେଇପାରୁ, କିନ୍ତୁ କଳ୍ପନାଟାକୁ ତ ମିଛ ବୋଲି କହିପାରିବୁନି, ଲିଖିତ ଅଛି। କଳ୍ପନାଟା ଆସିଲା ପରେ ତାକୁ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ କି ଆଉ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ହବନି। ଚେଷ୍ଟା ଯତ୍ନ କଲେ 2-4 ପୁରୁଷଟି ହେଇଯିବ। ସେମିତି ମସ୍ତକ କାଟି, ମୁଣ୍ଡ କାଟି ସେ ଜାଗାରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡ ଯୋଡ଼ିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କାଳ୍ପନିକ ଭିତ୍ତି ଉପରେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଛୁଇଁଥିଲା। ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତିରୂପଣ ବୋଲି ଆମେ ଆଜିକାଲି କହୁଛେ, ଆଙ୍ଗୁଠିଟେ ହାତଟେ ଗୋଡ଼ଟେ ଯୋଡୁଛେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଟିକିରି ଯୋଡ଼ି ପାରୁଥିଲେ। ଏଇଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ସମ୍ଭବ ହେଇନି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ସାଇନ୍ସ କାହାର ହାର୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପୁନର୍ବିନ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ହାର୍ଟର, ସେଟା ଫଙ୍କସନ କରୁନି, ଲାଇଫ ଦଉନି। ବଞ୍ଚଉଛି, ସମ୍ଭବ ହଉଛି 15 ଦିନ, 20 ଦିନ, ମାସେ, 2 ମାସ, ଏମିତି ସିନା କାହାର 10-5 ବର୍ଷ ରହିଲା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକ୍ସେସ ହେଇନାହାନ୍ତି। ହାର୍ଟ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ହାର୍ଟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଟା ହେଲେ ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ନୂଆ ହାର୍ଟଟେ ଲଗେଇକିରି 2-4 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚେଇ ହବ ବୋଲି ଏମାନେ କଳ୍ପନା ରଖିଛନ୍ତି। ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ହାର୍ଟ ଯଦି କରୁଥିଲେ, ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ତା ପମ୍ପିଂ କରିବା ଦରକାର, ତ ସେ ସିଷ୍ଟମ ତାକୁ ଦେବାକୁ ହବ, ତା ଭିତରେ ମେସିନାରୀ ସିଷ୍ଟମ ଦେବାକୁ ହବ। ଯାହା ହଉ, ଏପରି ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାରଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧର କଥା। ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ ଯଜ୍ଞ ଭାଗରେ ଅଧିକାରଟା କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କେତେ ବଡ଼ ଷ୍ଟେପ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାରଙ୍କୁ। କଣ ଫାଇଦା ହେଇଥିଲା ନା ଯଜ୍ଞ ଭାଗ ପାଇବେ। କହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଯଜ୍ଞ ଭାଗ ଏକ ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହେଁ। ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କର ଯଜ୍ଞର ଯୋଉ ଅଂଶ ଦେବତାମାନେ ଭୋଗ କରନ୍ତି, ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ଭାଗ ରହିବା ଏ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ଧନ୍ୱନ୍ତରୀଙ୍କର ଥିଲା। ଏବଂ କୁହାଯାଏ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ ହଉଛନ୍ତି ଆୟୁର୍ବେଦର ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା। ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ ତା ପୂର୍ବରୁ ଚିକିତ୍ସା ବିଦ୍ୟା ନଥିଲା।
ଚିକିତ୍ସା ବିଦ୍ୟା ନଥିଲା। ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ 3 ପ୍ରକାରର ଚିକିତ୍ସା ବିଦ୍ୟା ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ। ଦୈବୀ, ଆସୁରୀ, ମାନୁଷୀ। ଦୈବୀ ଚିକିତ୍ସା ଭିତରେ ଯାଉଛି ମଣି ଓ ମନ୍ତ୍ର। ସେ ଚିକିତ୍ସାରେ ରୋଗ ଆରୋଗ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ, ମନ୍ତ୍ରରେ ଫୁଙ୍କି ଝାଡ଼ି ଭଲ କରିଦେବା। ଆଉ କେତେ ପ୍ରକାରର ମଣି, ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ଚୁମ୍ବକ ଫୁମ୍ବକ ଆମର ସବୁ ଲଗା ହଉନି, ବିଭିନ୍ନ ଧାତୁ, ଏଟା ହେଲା ମଣି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମଣି। ସେ ମଣିର କୋଉଟାକୁ ଦେହରେ ପିନ୍ଧେଇ ଦିଆଯିବ 15 ଦିନ 8 ଦିନ, କୋଉଟା ଛୁଆଇଁ ଦିଆଯିବ, କୋଉଟା ଘଷିବାକୁ ହବ, ରୋଗଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ମଣି ଓ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଥିଲା ତାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଦୈବୀ ଚିକିତ୍ସା। ରସାୟନ ଓ ବିଷାୟନ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଚେର ମୂଳି ଔଷଧ ପତ୍ର ଭକଣ ସେକା ସେକି ଇତ୍ୟାଦି ଘଷା ଘଷି ମାଲିସି ଔଷଧ ଖୁଆଇବା ଇତ୍ୟାଦି ଯୋଉଗୁଡାକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା, ରୋଗକୁ ଭଲ କରାହଉଥିଲା, ତାହା ହେଲା ମାନୁଷୀ ଚିକିତ୍ସା ଔଷଧ ପତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା। ଆଉ ଅପରେସନ ତା ହଉଛି ଆସୁରୀ ଚିକିତ୍ସା। ଅପରେସନ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅସୁଲେ ତାକୁ କାଟିଦିଅ, କାଟିକିରି ତାର ରୁଗୁଣ ଅଂଶଟା ବାହାର କରିଦେଇକିରି ତାକୁ ଯୋଡ଼ି ଦିଅ କିମ୍ବା ନୂଆ ଅଂଶ ଖଞ୍ଜି ଦିଅ, ଏଟା ଆସୁରୀ ଚିକିତ୍ସା। ଏ 3 ପ୍ରକାରର ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଏ ଆୟୁର୍ବେଦର ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାଶକ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଅମୃତ କଳସ ହାତରେ ଧରି ସମୁଦ୍ର ଭିତରୁ ବାହାରିଲେ ସୁପୁରୁଷ, ସେ ସମୁଦ୍ରଠୁ ଅଳ୍ପ ଆକାଶକୁ ଉଠିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ କୋଳାହଳ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଅମୃତ ଅମୃତ ବାହାରିଲା, ସମସ୍ତେ ମାନେ ଜାଣିଗଲେ ଏଟା ଅମୃତ ବାହାରିଲା ବୋଲି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦୈତ୍ୟ ଗଣ, ଦୈତ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ତ ଦୁଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧି, ଲମ୍ଫ ଦେଇ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଅମୃତ କଳସଟା ନେଇକରି ରାକ୍ଷସ ମାନେ ଚାଲିଗଲେ। ଅମୃତ କଳସଟି ନେଇ ଅସୁର ମାନେ ଚାଲିଗଲେ, ସମୁଦ୍ର ଭିତରୁ ବାହାରି କୂଳକୁ ପଳେଇଲେ। ସମସ୍ତେ ତଟସ୍ଥ, ଏଠି କଥା ହେଲା। ଏଟା ସର୍ପ ହାତରେ ପଡ଼ିଗଲା ଅମୃତ, ଯୋଉଟାକ ଦୁଷ୍ଟ, ଯୋଉଟା ଭୟାନକ, ଯୋଉଟା ଜଗତ କ୍ଷୟକାରକ କ୍ଷତିକାରକ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ମାୟା ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି, ଯେ ଯାହା ହଉଛି ହେଇଯାଉ। କର୍ତ୍ତୁମ ଅକର୍ତ୍ତୁମ ଅନ୍ୟଥା କର୍ତ୍ତୁମ ସମର୍ଥ ପରା। ବିଚାରିକିରି ବେଦ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି। ନେଇତ ଗଲେ ରାକ୍ଷସ ମାନେ ସେ ଅମୃତ କଳସଟା ଯିଏ ଛଡେଇକିରି ହାତରୁ ନେଇଗଲା, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦୈତ୍ୟଟେ, ବଡ ବଡ ଟାଣୁଆ ଟାଣୁଆ ସେନାପତି ଗୁଡାକ ଅଛନ୍ତି ତ, ଯିଏ ନେଇଗଲା, ଅନ୍ୟମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଡିଗଲା, ତୁ ପ୍ରଥମେ ଖାଇପାରିବୁନି, ତୁ ଛୋଟ ବଂଶରେ ଯାତ, ମୁଁ ଉଚ୍ଚ କୂଳରେ ଯାତ, ମୋ ବାପା ଏମିତି ଥିଲା, ଏମିତି ଏମିତି ଆମ ଘରର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଅଛି, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଖାଇବି ତାପରେ ତୁ ଖାଇବୁ। ଏମିତି ହେଇ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କଳହ ଝଗଡା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଇଏ ତା ହାତରୁ ଛଡେଇ ନେଉଛି, ସିଏ ତା ହାତରୁ ଛଡଉଛି, ସିଏ ତା ହାତରୁ ଛଡେଇ ନେଉଛି। ଏଇଭଳିଆ ଯେତେବେଳେ ବିତ୍ପାତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଅମୃତ ଖାଇବା ଅପେକ୍ଷା ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଳହ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି। ଏମିତିକି ମରାମରି ପିଟାପିଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଉ ପରସ୍ପର ହାତରୁ ଛଡେଇ ନେବାରେ ସିନା ବ୍ୟସ୍ତ, କିଏ ଟୋପାଟେ ସୁଦୂର ପାଟିରେ ଦେବା ବୁଦ୍ଧି ସେମାନଙ୍କର ନାହିଁ। ଆରେ ଯାହାହେଲେ ଆଗ ଢୋକେ ପିଇ ଦିଏ ତ। ଛଡା ଛଡି କଳହ ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ତୁ ନାହିଁ ବଡ ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି ଭାଗବତରେ। ତୁ ନାହିଁ ମୁଁ ପିଇବି ଏଇ ଶବ୍ଦରେ ଭରପୁର ହେଇଗଲା ସେ ଅଞ୍ଚଳ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଯେତେବେଳେ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଅମୃତ କଳସ ନେଇ ଛଡା ଛଡି ହଉଛନ୍ତି, ଏପଟ ସେପଟ ହଉଛନ୍ତି କୋଉମାନେ? ଆମର ରାକ୍ଷସ ଗଣ। ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଅଜିତ କଣ କଲେ, ଠିକ ସେମାନଙ୍କ ମଝିରେ ଯୋଉଠି ଏମାନେ କୋଳାହଳ କରୁଛନ୍ତି, ଏକ ଦିବ୍ୟ ମନୋହର ରମଣୀୟ ନାରୀ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କଲେ।
ଯାହାକୁ ମୋହିନୀ ମୂର୍ତ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଭଗବାନଙ୍କର ମୋହିନୀ ମୂର୍ତ୍ତି। ହଁ, ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ସେ ମୂର୍ତ୍ତିର ଭାଗବତରେ ଏମିତି ବର୍ଣ୍ଣନା ଆଉ କୋଠି ପାଇବେନି। ଆପଣମାନେ ଆମର ଓଡ଼ିଆରେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା କାବ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତି ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର। ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା କାବ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା କାବ୍ୟରେ ଋଷି କନ୍ନବରା ନା ତାଙ୍କ କନ୍ୟା ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା, କୁ ଜଣେ ଋଷି ତାଙ୍କ ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କନ୍ୟା ହଉଛି ନା ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ବୋଲି ସେ କଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା କଳ୍ପନା ଅବଶ୍ୟ। ସେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାର ଯୋଉ କନ୍ଦୁକ କ୍ରୀଡ଼ା ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ, ତାର ମା ତ ଗୋଟିଏ ଅପ୍ସରୀ, ସେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଲୁଚିକିରି ରହେ। କେତେବେଳେ ସେ ଅପ୍ସରୀର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଏଇ ଯୋଉ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଥିବା ଋଷିଙ୍କର ଔରସରେ ଏ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ନାମକ କନ୍ୟାଟି ଜନ୍ମ। ଏଇଟା ସତ ଘଟଣା ନୁହେଁ, କଳ୍ପନାଟା। ତେଣୁ ସେ ସେଠି ଏକାଗ୍ନି, ତା ପାଖରେ ଆଉ କିଏ ନାହିଁ। ସେ ଯେତେବେଳେ କିଶୋରୀ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି, ସେ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ବାଲିରେ ସେ ଏକୁଟିଆ ଖେଳୁଛି। ତାର ସେ କ୍ରୀଡ଼ା ଆଉ ରୂପ ଯୌବନ ଦେଖି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆକୃଷ୍ଟ ହଉଥିଲେ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନକୁ ଆସିଥିଲେ। ଫେରିଗଲା ବେଳକୁ ନାଇଁ କି ଏଇଟା ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ନା ଆଉ କଣ, କେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେ ଯାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ସେଟା ହଉଛି ଭାଗବତରେ ମୋହିନୀଙ୍କର କ୍ରୀଡ଼ା କୌତୁକ, କନ୍ଦୁକ କ୍ରୀଡ଼ାର ରୂପ ଲାବଣ୍ୟର ଅନୁବାଦ। ବଳିଷ୍ଠ ଲେଖା ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାର ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ଆଉ କନ୍ଦୁକ କ୍ରୀଡ଼ା, ସେ କେମିତିକା ଖେଳୁଛି ତା ଭିତରେ ସମୁଦ୍ର ବାଲିରେ, ସେଟା ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ଆମର ଏଇ ମୋହିନୀ ରୂପ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର, ଭଗବାନ ମୋହିନୀ ଏଇ ଯୋଉ ରୂପଟା ଧାରଣ କରି ଯେମିତି ଖେଳୁଥିଲେ, ନାଚୁଥିଲେ, ଏପଟ ସେପଟ ହଉଥିଲେ ଅସୁରମାନଙ୍କର ମନମୋହନ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ସେଇ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ରୂପ ଛଟା ଆଉ କ୍ରୀଡ଼ା କୌତୁକ, ସେଟାକୁ ଠିକ ଅନୁବାଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେଠି। ସେଟା ଓଡ଼ିଆରେ ଅନୁବାଦ ହେଇଯାଇଛି। ଆଜି ତ ସମୟ ହେଲାଣି ବିଳମ୍ବିତ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମେ ମୋହିନୀ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର ସେ କେମିତି ଅମୃତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ବଣ୍ଟନ କଲେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର ମଧ୍ୟ ମୋହିନୀ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ ଶିବଙ୍କ ପାଇଁ,